Hello everyone. So today in this tutorial we are going to learn about the hypersensitivity. In this tutorial we will try to make the concise and the core concept very clear about the hypersensitivity reactions. See, so there are thousands of videos in different languages, but for us I will try to make it in our own local language to make it more simplified and more understandable. So let's move on. So what is hypersensitivity? What is hypersensitivity? Actually, hyper and sensitivity. So our immune cells get more sensitive towards any kind of antigen entering inside our body that are like those antigen may or might not be harmful to us, our body or immune system gets hyperactivated against that. So what in short we can call it with a very famous term that it is the exaggerated immune response, which lead to our tissue injury or body. So this is hypersensitivity, the definition of it. Now there are usually different types of hypersensitivity and can be classified in different categories, but basically we have to study it under the there are usually four types of hypersensitivity reaction. So among these four types, there are, like, we have named it as a type 1, type 2, type 3 and type 4 reactions, and to understand it, we will try to make it more clear through the mnemonic ABCD. See, we have this ABCD. So A for type 1. Type 1 means allergen. Allergen means that allergen is the antigen is the foreign antibody which will cause allergic reactions. So that is meant by A. Then after we have this B. B means we can connect it through the antibody, that is antibody mediated. This is the antibody mediated activation of complement system and complement like immune system we have there. We will slightly learn about it in type 2. So as चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेपछि we will try to understand what happens actually in the type 1 hypersensitivity reactions, but we are just trying to get an overview of the hypersensitivity reaction, in which we have the third one, which we call it as the complex for C, that is immune or antigen antibody complex, which is movable, and usually type 2 gives us the localized reaction or harmful effect to a localized tissue, actually to a very specific tissue, but type 3 is systemic, that can be generalized and can affect any tissue or any place in our body. Then after we have got D for delayed type of reaction, and this is cellular or cell mediated. This does not involve the antibody. So यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त T cell mediated, usually T cell कै यसमा चाहिँ action हुन्छ. For that we call it a cellular cell mediated hypersensitivity, and it is a delayed type because it acts very late. अनि on the basis of duration हामीले के गर्यौं त यो तीनटा type 1, 2 र 3 लाई हामीले immediate type of hypersensitivity मा classify गर्यौं. त्यसैगरी fourth one is the delayed. Now for on the basis of medium जुन यसमा के इन्भल्भ भएको छ actually, if fluid र antibody को इन्भल्भमेन्ट छ भने, because antibody by the B cells are secreted in our body fluid अथवा plasma मा usually. So humor भनेको fluid हो. So that is type 1, 2 and 3 are our humoral immunity, whereas type 4 is our the cell mediated immunity or cellular immunity. So this is all about an overview of the hypersensitivity reactions. Now let us see what actually happens in the type 1 hypersensitivity reactions then. So type 1 hypersensitivity reaction ma ke huna sakcha ta, we will get this allergen. Let us see, we'll get this allergen, right? So this allergen will be let us say it will be like attached to the antigen presenting cells. We have the antigen presenting cells, such as this is a dendritic cell, as well as we will have the macrophages also, that will first receive this antigen actually, which is allergen right now, and then it will carry it to this THT helper cell, which is CD4 positive. सुरुमा चाहिँ यो के हुन्छ त, इट इज नैव, अर्थात यो कुनैमा चाहिँ डिफरेन्शिएट भएको हुँदैन एक्चुअली, बट लेटर अन
ड्यू टु द हुन्छ नि एउटा यहाँ लिङ्किङ अफ सेल्सहरू भएको कारणले त्यो एलर्जेन यहाँ आएर आउँदाखेरि के हुन्छ त इन टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी this gets converted into the TH2 cell, CD4 positive TH2 cells, which releases different cytokines. The different cytokines मध्ये we have अनि फेरि यहाँनिर के भइरहेछ त एलर्जेन चाहिँ हाम्रो बडीमा अलरेडी एन्टिबडी क्यारी गरेकै हुन्छ सो एलर्जेन क्यान अल्सो बी like found by these B cells also, and it will again give this allergen to the TH cell, that is helper cell, that will be get like primed to or get converted into another like specific एउटा helper cell मा, and that helper cell will release this cytokines मा interleukin 4 ले फेरि के गर्छ त फर्दर बी सेल लाई स्टिमुलेट गरेर एन्टिबडी को प्रोडक्सन मा हेल्प गर्छ बाइ प्लाज्मा सेल्स एन्ड अल्सो मेमोरी सेल मा यो चाहिँ लेको एलर्जी को रियाक्सन चाहिँ इट विल अल्सो कीप इट एज अ मेमोरी. सो यहाँ के भइरहेछ त अहिले हेर्दै जाम है त हामीले कसरी यसलाई we will try to make it easy, try to understand, listen to my voice very carefully, focus, follow the voice. So यहाँनिर अब के हुने भयो त यसले अब इन्टरल्युकिन 4 को साथ साथै इन्टरल्युकिन जस्तै अब 5, 6 र 13 पनि रिलिज गर्छ. सो दिस 6 एन्ड 13 ले चाहिँ के गर्छ युजुअली प्लाज्मा सेल्सलाई नै यसले डाइरेक्ट भनौं न अथवा बी सेल को थ्रुबाट प्लाज्मा सेललाई स्टिमुलेट गरेर एन्टिबडी को रिलिज गराउन हेल्प गरिरा हुन्छ. सिमिलरली दिस इन्टरल्युकिन 5 हेल्प्स इन द एक्टिभेसन अफ द के गरिरहेछ त वी क्यान क्लियरली सी हियर दैट इट विल बी नाउ इन्टरल्युकिन 5 विल ब्रिङ अन द इयोसिनोफिल, राइट. इयोसिनोफिल को चाहिँ एक्सन भनेको एउटा एलर्जिक रियाक्सन र प्यारासाइटिक इन्फेक्सन्सहरुमा इन्फेस्टेसन्सहरुमा चाहिँ बडी नै रिक्रुट हुन्छ र इयोसिनोफिल को एक्टिभिटी बडी हुन्छ ड्यू टु दिस इन्टरल्युकिन 5. सो त्यो चाहिँ TH2 सेल्सले एउटा रिलिज गरेको हाम्रो साइटोकाइन्सहरुको एक्सन भयो. नाउ अब के गरिरहेछ त साइटोकाइन रिलिज भएपछि अब यो जुन यहाँनिर क्लास स्विचिङ को कुरा आउँछ. बी सेलले युजुअली IgM एन्टिबडी क्यारी गरिरहेको हुन्छ, बट ड्यू टु दिस साइटोकाइन्स इट विल रिलिज बाइ द sensitization of this allergen को कारणले it will now carry on or release or produce the IgE antibody which is allergen specific, and that is called as the class switching. अब के हुने भयो त अब हाम्रो मेमोरी सेलमा IgE एन्टिबडी अलरेडी हुन्छ र प्लाज्मा सेलले IgE एन्टिबडी सेक्रेट गर्छ र यो सेक्रेट गरेको हाम्रो एन्टिबडी गेट्स कोटेड अन टु द मास्ट सेल. यो चाहिँ एफसी रिसेप्टर फर IgE हाम्रो मास्ट सेलमा एफसी रिसेप्टर हुन्छ IgE एन्टिबडी को लागि र अब यसलाई हामीले के भन्छौं त सेन्सिटाइज्ड. सो हामीले टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी लाई केमा क्लासिफाई मतलब दुई भागमा स्टडी गर्न सक्छौं. सो फर्स्ट फेज इज द सेन्सिटाइजेसन फेज. सेन्सिटाइजेसन फेजमा के भयो त हाम्रो मास्ट सेलमा बी सेल को थ्रुबाट रिलिज भएको IgE एन्टिबडी चाहिँ गएर यहाँ अट्याच हुन्छ एन्ड दैट विल सेन्सिटाइज दिस मास्ट सेल. अब यो मास्ट सेलमा यदि री एक्सपोजर भयो, मानम यो एलर्जेन फेरि आयो, अब री एक्सपोजर भयो रे, अब यो री एक्सपोजर भइरहेछ भन्ने के हुन्छ त अब मास्ट सेल एक्टिभेट भएर डिग्रानुलेट भइदिन्छ. डिग्रानुलेट भएपछि यसले आफू ग्रान्युल्समा कन्टेन गरेको डिफ्रेन्ट भ्यासोएक्टिभ अमाउन्ट्स अथवा लिपिड केमिकलहरू हुन्छन्, द्याट इज ल्युकोट्राइन्सहरू हैन, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्सहरू रिलिज गर्छ. अनि त्यो रिलिज गरेको अमाइन्सको इफेक्ट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट रियाक्सन्सहरू हेर्छौं एन्ड द्याट रियाक्सन इज युजुअली कल्ड एज द हाइपर सेन्सिटिभ. यो चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सन भयो. सो यो सेकेन्ड फेजलाई हामीले के भन्छौं त्यसलाई एक्चुअली यो सेकेन्ड जुन रिएक्सपोजर छ यो एलर्जेनलाई हामीले कि त बुस्टर डोज भन्न सक्छौं अथवा द्याट इज क्लासिकली, बट यसलाई हामीले रिएक्सपोजर अथवा सेकेन्ड एक्सपोजरमा. सो व्हाट वी विल कॉल एट द दिस फेज वुड बी कॉल्ड एज द this boosting phase or second exposure or re-exposure phase. So this is the activation and degranulation phase of mast cell. So this is all the core mechanism, only these are the thing which we have to understand. यति बुझेर यदि हामीले बुकमा गएर अब टेक्स्टहरु पढ्यौं भने it would be much more easier for us to understand what is type 1 hypersensitivity reaction. अब अहिले मैले यसमा चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु दिन खोज्छु. Before that we will try to see another demonstration of this. There is another demonstration I will try to make you clear with. So in this demonstration also we can see here के भइराछ त एलर्जेन आयो, एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले लियो, के गर्यो TH सेल
जो टी हेल्पर सेल विच इज नट लाइक प्राइम्ड र नट मच एउटा फेज स्पेसिफिकमा कन्भर्ट भएको हुँदैन, पछितिर के हुन्छ त CD4 पोजिटिभ टी हेल्पर 2 मा कन्भर्ट भएर यसले चाहिँ इन्टरल्युकिन 4 अथवा यसले डिफ्रेन्ट साइटोकाइन्स रिलिज गरेर के गराउँछ त बी सेललाई एक्टिभेट गराउँछ। बी सेल एक्टिभेट गरेर प्लाज्मा सेलमा कन्भर्ट हुन्छ र प्लाज्मा सेलले एक्चुअली हो एन्टिबडी रिलिज गर्ने विच इज IgE। अनि यसले चाहिँ अब अर्को के गर्छ त यहाँनिर वी क्यान सी नाउ टाइप 1 बाट अब के भइरहेछ त रिलिज IgE एन्टिबडी बाइन्ड टु द मास्ट सेल। मास्ट सेलमा बाइन्ड भएपछि अब सेकेन्ड डोज आउँछ। सेकेन्ड डोजले के गर्छ त सेकेन्ड डोजले आएर हामीलाई यो मास्ट सेललाई डिग्रानुलेसन गराउँछ, अर्थात् रिएक्सपोजर भएपछि के हुन्छ त अलरेडी यहाँनिर हाम्रो एन्टिबडी अट्याच भएको छ। एन्टिबडीले पहिला मेमोरी सेल पनि बनाएको हुन्छ यहाँनिर। सो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल विच वी स इन प्रिभियस वान। सो अब यहाँनिर के भइरहेछ त रिएक्सपोजर हुँदा फेरि एलर्जेन यदि आएर बाइन्ड गर्यो भने नाउ इट गेट्स एक्टिभेटेड एन्ड रिलिज इट्स हिस्टामाइन होइन, अरू पनि केमिकल मेडिएटरहरू छन्, right? So all these will cause the allergic reactions and that is for A for A. So हामीले अब यो A मा के example गर्न सक्छौं? A type 1 due to the allergens and what is it causing actually then? So examples of type 1 hypersensitivity reactions could be our anaphylactic shock होइन, आस्थमाहरू पछि एकदम लङ भयो भने होइन, एलर्जिक राइनाइटिसहरू भयो, अरू डिफ्रेन्ट रिएक्सन्सहरू हुन्छन्। सो यहाँनिर के हुन्छ त यो डिग्रानुलेसन भएपछि के हुँदो रहेछ त एक्चुअली आफ्टर यो चाहिँ अहिले हामीले टाइप 2 टाइप 4 के अरे 3 and 4 हामीले अर्को सब्सिक्वेन्ट भिडियोजमा यसको मेकानिजमहरू हामीले हेर्ने नै छौँ। सो अब यहाँ के गर्ने रहेछ त अर्ली फेज र यो चाहिँ हाम्रो लेट फेज रिएक्सनमा यहाँ काम गर्छ। यसले चाहिँ लाइक एक्सन सो गर्छ अर्ली फेज एन्ड लेट फेज रिएक्सनमा। सो अर्ली फेजमा के हुँदो रहेछ त म्यानिफेस्टेड इन मिनेट्स सबसाइड्स इन आवर्स। अनि यसमा के रिलिज हुँदो रहेछ युजुअली अर्ली फेजमा हिस्टामाइन, ल्युकोट्राइन्स, CD4 होइन, अनि त्यसै गरी प्रोस्टाग्ल्यान्डिन D2 पनि रिलिज हुन्छ, जसले के गराउन सक्छ त भ्याजोडाइलेसन, ब्रोन्कोकन्स्ट्रिक्सन र म्युकस सेक्रेसन्स। यो चाहिँ अल राइनाइटिसहरूको र नोजल न्याजल अथवा रेस्पिरेटरी प्रब्लम हाम्रो युजुअली यस्तो सिक्वेन्सहरू हामीले हेर्ने गर्छौँ र युजुअली एलर्जेन चाहिँ हामीले इनहेल गरिरहेको हुन्छौँ। सो द्याट इज काइन्ड अफ बेसिक एक्जाम्पल अफ अर्ली फेज रिएक्सन अफ टाइप 1 हाइपरसेन्सिटिभिटी। अब यो लेट फेज पनि यसले के गराउँछ त 2 देखि 24 घण्टा पछि लाइक इट मे लास्ट फर सेभरल डेज अल्सो। सो यसले के रिलिज गर्छ अब यसले एक्टिभेसन अथवा यसले रिक्रुटमेन्ट अफ न्युट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्सहरू अनि CD4 पोजिटिभ टी सेल्सहरू चाहिँ अझै फर्दर रिक्रुट गराएर अरू डिफ्रेन्ट मेकानिजमको थ्रुबाट यसले के गराउन सक्छ त epithelial injury गराउन सक्छ। सो दिस इज अबाउट द अर्ली फेज एन्ड लेट फेज रिएक्सन्स एन्ड दिस इज अबाउट द type 1 hypersensitivity reactions. So thank you so much. If any queries and questions, do please comment below, and thank you for watching me. Thank you for listening to my voice and watching the video. I hope this could be helpful for you. See you again. Bye bye in the next tutorial.